پاکستان واحد وہ ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے آئین میں اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیر حاکم مطلق قرار دیا گیا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی کی بات کی گئی۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو رمضان کی 27ویں شب اور لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں وجود میں آیا۔ جمعۃ الوداع آئندہ دن تھا 15 اگست کو۔ یہ اس مبارک مہینے، مبارک رات اور مبارک دن میں وجود میں آنے والا وطن ہے۔ مدینہ سے اس کو کئی اعتبار سے مماثلت ہے۔ مدینہ طیبہ کے اسلامی ریاست بننے کے وقت حالات کی جو کیفیت اور سنگینی تھی، پاکستان کے وجود میں آنے کے وقت بھی اسی طرح کی سنگینی اور اسی طرح کی ملتی جلتی صورتحال کا سامنا تھا۔ مدینہ کو بت پرستوں سے خطرہ تھا اور ان کی پشپنائی یہودی کر رہے تھے۔ پاکستان کو بھی ہندو بت پرستوں سے خطرہ ہے اور ان کی امداد اس وقت اسرائیلی یہودی کر رہے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ کوئی پاکستانی اس پاسپورٹ پر اسرائیل نہیں جا سکتا۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج تک آنے والی حکومتوں اور مقتدر حلقوں نے جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ عرب ممالک نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، کئی تسلیم کر چکے ہیں، کئی کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کی حکومتوں کو شاباش ہے کہ انہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور آئندہ بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی حکومت اس کی جرأت نہیں کرے گی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس لیے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جانا یہ کوئی عرب ممالک کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بنا پر ہے کہ یہودیوں نے، اسرائیل نے بیت المقدس پر جابرانہ، ظالمانہ، ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ جب تک وہ یہ قبضہ ختم نہیں کرتا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل سے ایک امن معاہدہ کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے معاہدوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں دوسرے عرب حکمرانوں اور سعودیہ کے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اب نئے سرے سے نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، آپ کی عیاشیاں خاک میں مل جائیں گی، آپ کا حشر دنیا میں بھی برا ہوگا، یہ امریکہ آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، حرمین کی خدمت آپ کو دی ہے، آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ عالم اسلام کی قیادت کریں۔ اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اسلامی روایات اور اقدار کے اعتبار سے، اسلامی علوم کے اعتبار سے بھی ایک مضبوط اسلامی ریاست ہے۔ ہم پاکستان کی قدر کریں اور اس پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ جس طریقے سے اپنے گھر کی آدمی حفاظت کرتا ہے اور اپنے گھر کے اختلافات کو آدمی مل جل کر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں، مقتدر حلقوں سے کہوں گا، دینی جماعتوں سے کہوں گا کہ وہ اس وقت فرقہ وارانہ جو اشتعال انگیزی بڑھتی جا رہی ہے اس پر قابو پائیں اور اس کو کسی صورت برداشت نہ کریں۔ انگریز ہمیں 3 قسم کے سانپ دے کر گیا تھا اور 3 قسم کی آفتیں دے کر گیا تھا۔ اس میں پہلے نمبر پر فرقہ واریت تھی، اور جب پاکستان بنا تھا تو تمام مسالک کے سرکردہ لوگوں نے اس کی تحریک میں حصہ لیا تھا اور مل کر پاکستان بنایا تھا۔ اسی اتحاد کی برکت سے یہ پاکستان بنا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ایک عرصے تک آپس میں رواداری، افہام و تفہیم اور آپس میں شائستہ انداز سے مسائل اختلافیہ میں گفت و شنید کا سلسلہ رہا، لیکن اس طرح کی اشتعال انگیزی اور فرقہ وارانہ تصادم کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان پر جو تقریریں ہوتی تھیں، درس قرآن ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا، سیرت کے پروگرام ہوتے تھے، ایک ہی گاڑی آتی تھی ریڈیو پاکستان کی طرف سے، اسی میں دیوبندی علماء بھی،
उसी में बरेलवी उलमा भी, उसी में गैर मुकल्लिदीन उलमा भी, उसी में शिया भी, सारे के सारे उसी एक ही गाड़ी में जाते थे, मुश्तरका प्रोग्राम करते थे। तो जिस रवादारी जिसका मुजाहरा उस वक्त हमारे अकाबिर ने किया था, मैं तमाम मसालिक के सरकर्दा लोगों से, लीडरों से, उनके कायदीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें दोबारा उसी रवादारी की तरफ आने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किलात में है। इस वक्त अगर हम आपस में लड़ेंगे और फ़िरकावारियत को हवा देंगे, इश्तिआल और जज्बातियत को हवा देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं सियासी जमातों और सियासी कायदीन से भी ये कहूँगा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन शाइस्तगी को हाथ से न जाने दीजिए। वुज़रा आपस में और हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे मछली बाजार में हंगामा आराई होती है, ऐसे असम्बली का इजलास होता है, जैसे जो छोटे बच्चे नासमझ और अहमक लोग लड़ते हैं, ऐसे हमारे तालीम याफ्ता तबके के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी। देखिए ये दुनिया चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाएगी। इक़्तिदार कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वो अल्लाह ताला की तक़सीम है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ये अल्लाह ताला का काम है। इसलिए मुखालफत बराए मुखालफत का रवैया छोड़ें और सारे मिलकर मुल्क की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो जाएं। अगर किसी ने करप्शन की है, अल्लाह ताला उसे एहसास अता फरमाए, वो उससे तौबा कर ले। जो लूटी हुई दौलत है वो वापस कर ले, वो गरीब नहीं होगा। ये दौलत आपके न दुनिया में काम आएगी न आखिरत में काम आएगी। ये दुनिया में भी आपके लिए मुसीबतों और वबालों, आफतों का जरिया होगी, आखिरत के अजाब का जरिया भी होगी। मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस कर दीजिए और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में मिलकर अपना अपना किरदार अदा कीजिए। मैं एक दफ़ा फिर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ और आखिरी बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी पर हमें फ़ख्र है। हम उस पर मसरत का इजहार भी करते हैं, हम इजहार तशक्कुर भी करते हैं, लेकिन ये आज़ादी अधूरी है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और 1 साल से वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ लोग दवाओं के लिए तरस रहे हैं, ग़िज़ाओं के लिए तरस रहे हैं, बच्चे तड़प तड़प कर जाने दे रहे हैं, हमारे ज़ईफ़ अफराद तड़प तड़प कर जाने दे रहे हैं। हमें कश्मीर के लिए भी पूरी कौम को यक ज़बान होकर खड़ा होना है और सफारतकारी के मैदान में, बैनुल अक़वामी सतह पर, मीडिया की सतह पर हमने हर फोरम पर उसके लिए आवाज़ उठानी है। मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा कि जैसे पहले उन्होंने पूरी दुनिया में कश्मीर के लिए एक ज़बरदस्त कवी आवाज़ बुलंद की थी, उसको तसलसल देने की ज़रूरत है, उसको मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है, लोगों को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है और फ़ौजी और अस्करी लिहाज से भी कुछ पेश कदमी की ज़रूरत है। देखिए अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम। अल्लाह ताला के रास्ते में तुम अगर दुश्मन से जंग करोगे, ये खित्ता मुसलमानों का है, 800 साल से ज़ायद अरसा यहाँ मुसलमानों ने हुकूमत की है, ये मुसलमानों से गैर मुस्लिमों के पास गया है। इस खित्ते को वापस हासिल करना ये मुसलमान क़यादत की जिम्मेदारी में शामिल है। इसलिए आगे बढ़ो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा और पाकिस्तान एक दिन वो मुल्क बनेगा कि सारी दुनिया उसकी मोहताज होगी और फैसले उसके दुनिया पर नाफिज होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया, हमने अगर अहकाम इलाहिया को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया, अपनी ज़ात से शुरू करके पूरे माशरे में उसके नाफिज करने के इक़दामात उठाए और सूद जैसी लानत को हमने ख़त्म किया जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जंग है, तो हमारी माशी हालत भी बेहतर होगी, हमारी सारी मुश्किलात भी दूर होगी और हमें ऐसे वाज़े रास्ते नज़र आएंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी और दुनिया की क़यादत हमारे इंतज़ार में है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।